Good morning to all QIBC students. We will continue our topic with the general characteristic of microbes. In last lecture, we have seen the general characters of actinomycetes. In this lectures, we are going to see the general characteristics of protozoa. First, we will understand what is meant by protozoa. Next, to know about the characteristic of protozoa and to know about the morphology of protozoa, then type of protozoa, and methods of reproduction in protozoa. Lastly, different type of diseases which is caused by the protozoa. Okay. So first of all, we will see one more point, that is the drug which is used against the protozoa for the treatment of different type of diseases. First of all, we will see the general structure of how the protozoa look under microscope. So you can see here the outermost part, that is for the movement purpose, which is present on the outer membrane, that is cilia. Okay, this is a macronucleus and this one is a micronucleus. There are two type of nucleus, that is macro, that is large nucleus, that is macro, and smallest nucleus, that is micronucleus. This is a oral groove where the food engulfs in the form of food vacuole. This one is a contractile vacuole, and this is the structure of annual pore. First, we'll see the how the protozoa world originated. The word protozoa is come from Greek protozoon, the word which is mean first animal. Okay, uh, first animal. The meaning of protozoa is a first animal. Protozoa is a unicellular, maybe some multicellular, but very important is eukaryotic microorganism. Protozoa are unicellular, they are eukaryotic organism, not a prokaryotic organism. This is a eukaryotic organism. This is very important characteristic feature of protozoa. Protozoa constitute a large group of about 65,000 different species. A large number of diversity of the protozoa you can uh, see here. There are different 65,000 different species, most of which are harmless, free living underwater, and inhabits on water and soil. Okay, mostly they are in the living in water, but some which are occur in the soil. Okay. Next characteristic features is the few species are pathogenic in nature, which are parasitic to human and other animals, which causing hundreds of millions of infectious in a year round in the world. Okay. Some are parasitic in nature, but which causes different type of diseases in animals. Okay, including human beings. First, we will see the characteristic of protozoa. Mostly unicellular organisms with fully functional cells. Okay, most of the unicellular organisms, they are functional cells. Second characteristic features is they live freely, maybe parasitic or symbiotic. Okay, there are two different mechanism of association. One is parasitic or symbiotic. Symbiotic we have seen in the general characteristic of fungi, that is symbiotic association of algae and fungi which occur in lichen. Symbiotic means mutual understanding plus plus association. Parasitic means one benefit and other affected, which affect the host cell. That is plus and minus association. Okay, दिस इज फ्री लिव्हिंग अँड मे बी पॅरासायटिक और सिम्बायोटिक. ओके, पॅरासायटिक म्हणजे समजलं की एकाला फायदा होतो दुसऱ्याला नुकसान होतं. फॉर एक्झाम्पल एखादं प्रोटोझोआ आपल्याला डिसीज करत असेल तर त्या पॅरासाईटचा फायदा होतो, कारण आपल्या बॉडीमधून तो फूड ॲब्सॉर्ब घेतो, न्यूट्रिशन घेतो, वॉटर घेतो, बट आपल्या बॉडीला हार्म होतो. त्यामुळं आपली जी बॉडी आहे ते निगेटिव्ह आणि त्याची जी बॉडी आहे ते पॉझिटिव्ह. त्यामुळे अशाला म्हणायचं पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह असोसिएशन. सिम्बायोटिक म्हणजे दोघांना फायदा असेल. ओके, आपल्या बॉडीमध्ये एखादं मायक्रोबायोट असेल, फॉर एक्झाम्पल काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बॅक्टेरिया आहेत आपल्या इंटेस्टाईनमध्ये, ते आपल्याला विटॅमिन्स देतात. ओके, आपल्याला पण फायदा होतो आणि त्यांना पण फायदा होतो. आपल्या बॉडीमधलं जे फूड मटेरियल आहे त्यांना एनर्जी सोर्स म्हणून जातो. सिम्बायोटिक असोसिएशन म्हणायचं म्हणजेच प्लस प्लस असोसिएशन. Next characteristic features is the protozoa are chemoheterotroph. Okay, chemoheterotrophic organism. Next, they are motile, have locomotive organelles. Okay,
ते मोटाईल आहेत म्हणजे मूवमेंट करू शकतात. लोकोमोटिव्ह ऑर्गॅनिल्स त्यांना आहेत. फॉर एक्झाम्पल फ्लॅजेला अँड सिलिया फॉर द मुवमेंट. ओके, फ्लॅजेला आणि सिलिया असल्यामुळे ते इझिली वॉटरमध्ये किंवा सॉईलमध्ये ते मूवमेंट करू शकते. ओके, नेक्स्ट आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय, तर सायटोप्लाझम ऑफ द प्रोटोझोआ आर डिवायडेड इनटू आउटर लेअर कॉल्ड ॲज एक्टोप्लाझम अँड इनर लेअर कॉल्ड ॲज इंडोप्लाझम. ते सायटोप्लाझममध्ये दोन पार्टमध्ये डिव्हिडेशन झालेलं आहे. त्यांच्यामध्ये आउटर मोस्ट पार्ट, त्याला आपण आउटर मोस्ट पार्ट म्हणजे काय, एक्टोप्लाझम म्हणजे काय की प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या जवळ जे सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन लेअर असतो त्याला म्हणायचं एक्टोप्लाझम. इनर लेअर इंडोप्लाझम म्हणजे आतल्या साईडला. ओके, सगळं आतलं जे पार्ट आहे सायटोप्लाझमिक कंटेंट, ओके, ग्रॅन्युलेटेड पार्ट त्याला म्हणायचं. हा नॉन ग्रॅन्युलेटेड पार्ट असतो एक्टोप्लाझम, त्याला म्हणायचं ग्रॅन्युलेटेड पार्ट. ओके, त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस वगैरे बाकीचे ऑर्गॅनिल्स असतो. ओके, त्याला म्हणायचं इंडोप्लाझम. समजलं, इंडोप्लाझम म्हणजे इनसाइड पार्ट, ग्रॅन्युलेटेड पार्ट. एक्टोप्लाझम मीन्स पेरिफेरल मेम्ब्रेनच्या जवळचं जेवढं सायटोप्लाझमिक पार्ट असतो पेरिफेरल. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी the actual how the ectoplasm and endoplasm look like. तर ectoplasm is a peripheral part, endoplasm is inside part. It is granulated, this is non-granulated cytoplasmic part. Next, this is general character we have seen in the last slide. We will see the morphology of protozoa. मॉर्फॉलॉजीमध्ये एक्टोप्लाझम हेल्प इन द मुवमेंट. सगळ्यात महत्त्वाचं आपण बघितलं लास्ट स्लाइडमध्ये की सायटोप्लाझममध्ये टू पार्ट्स आहेत. एक आहे एक्टोप्लाझम, वन इज दी एंडोप्लाझम. एक्टोप्लाझमचं सगळ्यात महत्त्वाचं पार्ट ते कशासाठी डिवायडेशन झालेलं आहे त्याच्यामध्ये एक्टोप्लाझम आणि एंडोप्लाझम. तर सगळ्यात महत्त्वाचं एक्टोप्लाझम विच हेल्प्स इन द मुवमेंट अँड फीडिंग अँड प्रोटेक्शन. सगळ्यात महत्त्वाचं एक्टोप्लाझम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर. एक्टोप्लाझम हेल्प इन द मूवमेंट करण्यासाठी त्याला मदत करतो. सायटोप्लाझमिक मूवमेंट जसं होईल त्याचं त्या पद्धतीचं बॉडी त्याची मूवमेंट करते. नंतर फीडिंग म्हणजे फूड मॉलिक्यूल बाहेरचं फीड करत असताना त्याची मूवमेंट जी आहे ते आतमध्ये ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी हे फीडिंगला मदत करते. त्यानंतर प्रोटेक्शन. ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर मोस्ट इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स, प्रोटेक्शन करण्यासाठी. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इंडोप्लाझम हाऊसेस न्यूक्लियस, मायटोकॉन्ड्रिया अँड फूड मॉलिक्यूल. आतलं म्हणजे आतला जो पार्ट आहे सायटोप्लाझमचा त्याला आपण इंडोप्लाझम म्हणतो. तर त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असतो, मायटोकॉन्ड्रिया आहे आणि फूड मॉलिक्युल्स असतो. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स दॅट इज सम प्रोटोझोआ हॅव अ स्पेशल अपेंडेजेस कॉल्ड एज फ्लॅजेला अँड सिलिया दॅट हेल्प इन देअर मुवमेंट. ओके, प्रोटोझोआमध्ये काय असतो स्पेशल अपेंडेजेस की जे मुवमेंट करण्यासाठी मदत करते ते म्हणजे फ्लॅजेला अँड सिलिया विच हेल्प इन देअर मुवमेंट. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फ्रेश वॉटर प्रोटोझोआ हॅज अ कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्यूल. ओके, व्हॅक्युअलचा एक प्रकार त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्युअल असं म्हटलेलं आहे त्याला. फ्रेश वॉटर प्रोटोझोआमध्ये तुम्हाला बघायला मिळतो टू पंप आउट एक्सेस वॉटर. ओके, एक्सेस वॉटर जे आहे ते आपल्या ह्याच्यामधून पंप आउट करतो. ते मेन फंक्शन आहे कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्युअलचं. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज दी देअर शेप मे रिमेन्स कॉन्स्टंट स्पेशली इन सिलिएट्स और चेंज कॉन्स्टंटली ॲज सीन इन द अमिबा. ओके, त्याचं जे शेप आहे मोस्टली कॉन्स्टंट असतो. त्या बॉडीचं जे शेप आहे स्पेशली इन सिलिएट जे आहेत मेंबर्स त्याच्यामध्ये किंवा काहींमध्ये चेंज होतो. अमिबामध्ये वगैरे इरेग्युलर शेप असल्यामुळे त्याचं कंटिन्युअसली जे स्ट्रक्चर आहे ते शेप चेंज होतो. ओके, हे झालं जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स. फर्स्ट आपण बघितलं एक्टोप्लाझमचा रोल काय आहे मूवमेंट करण्यासाठी, फीडिंग आणि प्रोटेक्शनसाठी. सेकंड, इंडोप्लाझममध्ये काय काय असतं, न्यूक्लियस, मायटोकॉन्ड्रिया आणि फूड मॉलिक्यूल जे बाहेरनं ॲब्सॉर्ब केलेलं फूड मॉलिक्यूल आहे ते. त्यानंतर ना फ्लॅजेलाचं आणि सिलियाचं रोल जे आहे ते मूवमेंट करण्यासाठी. त्यानंतर फ्रेश वॉटरमधलं जे प्रोटोझोआ आहे त्याच्यामध्ये एक स्पेशल ऑर्गॅनिल्स आहे त्याला म्हणायचं कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्युअल्स. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टर you can see here the ectoplasm and endoplasm. Ectoplasm means this is the peripheral part. ओके, हे कडेकडेचं जे पार्ट सायटोप्लाझमिक कंटेंट आहे त्याला म्हणायचं एक्टोप्लाझम. आणि इंडोप्लाझम म्हणजे हे सगळं जे इनर मोस्ट पार्ट आहे, इनर मोस्ट सगळं पार्ट की ज्याच्यामध्ये एक इंडोप्लाझमिक रेटिकल असेल, मायटोकॉन्ड्रिया असतील, न्यूक्लियस असेल, दिस इज द इंडोप्लाझम. इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सायटोप्लाझम त्याला म्हणायचं इंडोप्लाझम. ओके, अगेन मॉर्फॉलॉजीमध्ये देअर साईज ऑफ द प्रोटोझोआ इज रेंज बिटवीन 3 to 300 मायक्रोमीटर. म्हणजे 3 to 300 मायक्रोमीटर एवढी साईज असते प्रोटोझोआची. लार्जेस्ट इज द 300 मायक्रोमीटर. फ्यू सिलिएट अँड अमिबा आर लार्जर इनफ टू बी सीन विथ नेकेड आय. काही सिलिएटचे जे मेंबर आहेत काही प्रोटोझोआ अमिबा आहेत ती इझिली आपल्याला नेकेड आयनं दिसू शकते कारण त्याची जी साईज आहे ती 4 to 5 mm एवढी साईज आपल्याला बघायला मिळतो.
ओके, एक्सेप्ट स्पोरोझोएट्स. स्पोरोझोएट्स जे म्हणजे प्रोटोझोआमध्ये जे स्पोरोझोएट जे मेंबर्स आहेत, ऑल टाईप ऑफ द प्रोटोझोआ आर मोटाईल आयदर थ्रू फ्लॅजेला, सिलिया, सिडोपोडिया. ओके, म्हणजे हे स्पोरोझोएट जर सोडलं तर बाकीचे जे प्रोटोझोआ आहेत ते सगळे मोटाईल्स आहेत. मोटॅलिटी हे आयदर फ्लॅजेलानं होतं किंवा सिलियानं किंवा सिडोपोडिया. सिडोपोडिया म्हणजे काय आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघणार आहात. सिडो म्हणजे पॉल्स, म्हणजे त्याच्या हा सुद्धा मुवमेंटसाठी एक मदत करणारा पार्ट आहे सिडोपोडिया. फक्त स्पोरोझोइड जर सोडलं ह्या प्रोटोझोआमध्ये तर बाकीचे जे काही प्रोटोझोआज आहेत, मेंबर्स प्रोटोझोआ म्हणजे बाकीचे जे मेंबर्स आहेत ते आर मोटाईल बट एक्सेप्ट स्पोरोझोइड्स. ओके, हे नॉन मोटाईल आहे. हॅव आय स्पॉट दॅट कॅन डिटेक्ट चेंज इन लाईट. ओके, सेंट्रलला आय स्पॉट असतो, इझिली ते काय करतो, लाईटला डिटेक्ट चेंज करतो. नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड टू लाईट अँड लर्न बाय ट्रॅव्हल अँड इरर. ओके, म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं जे आय स्पॉट आहे ते लाईटला रिस्पॉन्स करतो आणि लर्न बाय ट्रायल अँड इरर. ओके, यू कॅन सी हिअर दिस इज द आय स्पॉट, स्ट्रक्चर ऑफ द आय स्पॉट. आता न्यूट्रिशन म्हणजे त्याचं फूड मॉलिक्युल काय काय आहे, काय काय त्याला फूड मटेरियल लागतो. मोस्टली प्रोटोझोआ फीड ऑन द डेड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स डेब्रिज, व्हाईल सम म्हणजे कुठले जे ट्रोपोझॉइड्स आहेत फीड ऑन बॅक्टेरिया अँड ॲल्गी. ओके, मोस्टली जे प्रोटोझोआ आहेत जे आहेत ते डेड ॲनिमल किंवा प्लांटवरती जे डेड झालेलं जे प्लांट ॲनिमलचं डेब्रिज आहे त्याच्यावरती सर्वाईव्ह करतो. अदरवाईज बाकीचे जे ट्रोपोझॉइड्स आहेत ते फीड्स ऑन बॅक्टेरिया अँड ॲल्गी, हे बॅक्टेरिया लिव्हिंग बॅक्टेरिया आणि ॲल्गीवरती ते फीड करतात. अदरवाईज मोस्टली दे आर डेड अँड डिकेइंग ऑर्गॅनिकला मटेरियलला खाते. हे त्यांचं न्यूट्रिशन आहे मोस्टली. पॅरासायटिक प्रोटोझोआ फीड ऑन द फ्लुइड अँड टिश्यूज ऑफ देअर होस्ट. ओके, महत्त्वाचं जे पॅरासायटिक प्रोटोझोआ आहेत की जे ॲनिमलवरती ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये सर्वाईव्ह करतात, की जे त्याच्यामुळे डिफरंट टाईपचे डिसीजेस होते, की जे मोस्टली काय त्याचं फीडिंग मटेरियल आहे ते म्हणजे फ्लुइड्स, सेल्समधलं जे फ्लुइड मटेरियल आहे किंवा टिश्यूज ऑफ देअर होस्ट. हे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्लाझ्मा आणि ब्लड सेल्स, हे त्यांचं काय आहे मोस्टली हे त्याचं फूड मटेरियल आहे पॅरासायटिक प्रोटोझोआज. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, सम प्रोटोझोआ लिव्ह इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. आपण बघितलं फर्स्ट कॅरेक्टरमध्ये की सम प्रोटोझोआ आर पॅरासायटिक ऑर सिम्बायोटिक असोसिएशन. सिम्बायोटिक असोसिएशन रिलेशनशिप विथ अदर प्लांट्स और ॲनिमल्स. ओके, सिम्बायोटिकमध्ये प्लस प्लस असोसिएशन, पॅरासायटिकमध्ये कसं असतं प्लस अँड मायनस असोसिएशन. ओके, तर आपण बघितलं प्लस असोसिएशन म्हणजे काय आणि प्लस आणि मायनस असोसिएशन म्हणजे काय. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोझोआ. प्रोटोझोआ आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ देअर मोटिलिटी अँड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. महत्त्वाचं म्हणजे हे प्रोटोझोआमध्ये आपण बघितलं नियरली अबाउट 65,000 ऑफ डिफरंट प्रोटोझोआ. ओके, तर ह्याच्यामध्ये जे क्लासिफिकेशन केलं जातं त्यांच्यामध्ये बेस्ड ऑन देअर मोटिलिटी, म्हणजे त्याच्यामध्ये मोटाईल ऑर्गॅनिझम कुठले आहेत, आयदर फ्लॅजेला आहे का, सिलिया आहे का, सिडोपोडिया आहे, ह्याच्यावरून आणि महत्त्वाचं रिप्रोडक्शन मेथड कुठलं आहे. ओके, तर त्यावरून त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दे आर क्लासिफाईड इन टू 4 मेन टाईप्स. ओके, वन इज फ्लॅजेलेट्स की ज्याच्यामध्ये फ्लॅजेला आहे, वन इज सिलिएट, थर्ड वन इज द सार्कोडिना आणि फोर्थ वन इज द स्पोरोझोइड्स. अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये काय आहे ते 4 डिफरंट टाईपचे क्लासिफिकेशन्स म्हणजे क्लासिफाय केले आहे प्रोटोझोआला. ओके, नेक्स्ट आहे फ्लॅजेलेट्स की ज्याच्यामध्ये फ्लॅजेला असतो. फ्लॅजेलेट्स मूव्ह बाय हेल्प ऑफ फ्लॅजेला. फ्लॅजेला म्हणजे यू आर अवेअर ऑफ द फ्लॅजेला. फ्लॅजेला इज अ टेल लाईक स्ट्रक्चर्स. द मुवमेंट इज व्हीप लाईक, म्हणजे चाबूक कसं असतो जे व्हीप लाईक स्ट्रक्चर्स. ओके, लांब दोरीसारखी अशी, तर त्या टाईपचं व्हीप लाईक स्ट्रक्चर असतं हा फ्लॅजेला स्ट्रक्चर. ओके, तर एक्झाम्पल ऑफ फ्लॅजेलेट्स आर, तर सगळ्यात महत्त्वाचं ट्रिप्नोझोमा. ओके, लेशमेनिया ब्लड पॅथोजन्स आहे. ओके, तर हे 2 प्रोटोझोआ हे काय ते फ्लॅजेलेट्सचे एक्झाम्पल आहेत. त्यानंतर जिआरडिया आहे, इंटेस्टिनल पॅरासाईट, इंटेस्टाईनला इन्फेक्शन करतो हा. ओके, हा पॅरासायटिक आहे. ओके, त्यानंतर ट्रायकोमोनास रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक पॅथोजन, जे रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आहे ह्युमन बिईंगचं त्याला इन्फेक्शन करतो हा ट्रायकोमोनास. तर दी ऑल आर दी फ्लॅजेलेटेड प्रोटोझोआ. ओके, कारण ह्याला फ्लॅजेला असतो. नेक्स्ट टाईप आहे ते म्हणजे सेकंड टाईप, दॅट इज सिलिएट फ्लॅजेला. ओके, की ज्याला सिलिया असतो. ओके, स्मॉल फिलामेंट हेअर लाईक स्ट्रक्चर की ज्याला सिलिया आपण म्हणतो.
Ciliate protozoa have movement through cilia. Cilia means a small hair-like structures attached to their body. Okay. Next, some protozoa have a special kind of cilia for feeding and attachment. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय की काही प्रोटोझोआला स्पेशल काइंड्स ऑफ सिलिया असतात. हे कशासाठी असतात? सगळ्यात महत्त्वाचं आहे फीडिंग करण्यासाठी, फूड मटेरियल ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी आणि अटॅचमेंट कुठल्या पण एखाद्या सबस्टन्सला किंवा अटॅच करण्यासाठी हे सिलिया स्ट्रक्चर असतो. ओके, सगळ्यात महत्त्वाचं कॅरेक्टर म्हणजे फीडिंग आणि अटॅचमेंट करण्यासाठी सिलिया स्ट्रक्चर असतो. मोस्ट ऑफ आर हार्मलेस, म्हणजे सिलिएट जे प्रोटोझोआ आहेत दे आर हार्मलेस आहेत. ओनली वन स्पेसीज ओके जे आहे ते म्हणजे बॅलेंटिडियम ओके कोली इज अ पॅथोजेनिक फॉर ह्युमन कॉजेस रेअर अँड सिव्हिअर फॉर्म ऑफ डिसेंट्री. याच्यामुळे माणसांना डिसेंट्री होती तर ते आहे बॅलेंटिडियम कोली. ओके, हे एक हार्मफुल काय आहे सिलिएटेड प्रोटोझोआ आहे. अदरवाइज मोस्टली दे आर हार्मलेस की ज्याच्यामुळे काय होत नाही त्याला. ओके, तर you can see here the structure of ciliate. You can see here this is the cilia, fine hair like structures okay on the outer membrane. This is called as the cilia, ciliate structures. याच्यामध्ये बघू शकता तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टल व्हॅक्युअल आहे, फूड व्हॅक्युअल्स की जे फूड व्हॅक्युअल्स हा माउथ पोअरमधून हा फूड मॉलिक्युल्स आतमध्ये येतो. ओके, हा मॅक्रोन्यूक्लियस आहे, हा छोटासा जे आहे त्याला म्हणायचं मायक्रोन्यूक्लियस. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिएट प्रोटोझोआ. याच्यामध्ये सिलिया आहे म्हणून. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे सार्कोडिना टाईप ऑफ थर्ड टाईप. दिस इज थर्ड टाईप ऑफ प्रोटोझोआ दॅट इज सार्कोडिना. मेजर लोकोमोटर ऑर्गॅनेल्स इन सार्कोडिना इज सिडोपोडिया. ओके, ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आपण पहिल्यांदा बघितलं की फ्लॅजेलेटेड प्रोटोझोआ की ज्याच्यामध्ये फ्लॅजेला मुवमेंट करण्यासाठी फ्लॅजेल असतो. सेकंड टाईप आपण बघितलं ते म्हणजे सिलिएट प्रोटोझोआ की ज्याच्यामध्ये सिलिया असतो, हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स. आणि थर्ड टाईपचं जे प्रोटोझोआ आहे ते आहे क्लासिफिकेशन केलेलं ते म्हणजे सार्कोडिना टाईप की ज्याच्यामध्ये सिडोपोडिया असतो मुवमेंट करण्यासाठी. सिडोपोडिया मीन्स फॉल्स म्हणजे खोटा. ओके, पोडिया मीन्स फूट लाईक म्हणजे फूट लाईक स्ट्रक्चर दिसतो बट दे आर नॉट ट्रू फूट्स. ओके, कॉमन एक्झाम्पल्स ऑफ सार्कोडिना इज अमिबा. सगळ्यात महत्त्वाचं कॉमन एक्झाम्पल जे आहे ते सार्कोडिना. अमिबा जे प्रोटोझोआ आहे ते सार्कोडिना या ग्रुपमध्ये येतो. ओके, प्रोटोझोआ. मोस्ट स्पेसीज आर हार्मलेस. हे सुद्धा जे स्पेसीज आहेत हार्मलेस आहेत. बट अमिबा इज अ पॅरासायटिक फॉर ह्युमन कॉजेस इंटेस्टिनल डिसीज. अमिबा जर आपल्या पाण्यामधून जर गेला तर इंटेस्टिनल डिफरंट टाईपचे डिसीजेस होऊ शकते. ओके, आता लास्ट फोर्थ टाईप दॅट इज स्पोरोझोएट टाईप ऑफ प्रोटोझोआ. स्पोरोझोएट्स आर ओनली नॉन मोटाईल फॉर्म ऑफ प्रोटोझोआ. आपण लास्ट स्लाइडमध्ये बघितलं की एक्सेप्ट स्पोरोझोएट्स ऑल अदर टाईप ऑफ प्रोटोझोआ आर मोटाईल. ओके, फक्त जर स्पोरोझोएट सोडलं तर बाकी सगळे मोटाईल आहेत. फक्त स्पोरोझोएट जे आहे ते नॉन मोटाईल आहे. ओके, दे आर नॉन मोटाईल प्रोटोझोआ. नेक्स्ट, स्पोरोझोएट्स हॅव वेल डेव्हलप्ड सेक्शुअल अँड असेक्शुअल स्टेज. त्याच्यामध्ये जर आपण रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर जर बघितलं तर सेक्शुअल आणि असेक्शुअल जे स्ट्रक्चर आहे ते चांगलं वेल डेव्हलप्ड आहे बाकीच्या ग्रुपपेक्षा, फ्लॅजेलेट, सिलिएट ओके किंवा सार्कोडिना ग्रुपपेक्षा. ओके, द एंटायर ग्रुप इज पॅरासायटिक इन नेचर. ओके, सगळ्यात महत्त्वाचं जे सगळे जे स्पोरोझोएट्स आहेत हे सगळे पॅरासायटिक नेचर आहे. दे आर हार्मफुल. ओके, सगळ्यात चार ग्रुप्स आहेत. ओके, फर्स्ट आहे फ्लॅजिलेट, दुसरा आहे सिलिएट, तिसरा आहे सार्कोडिना आणि चौथा आहे स्पोरोझोएट्स. तर ह्या चार ग्रुपमध्ये सगळ्यात जे हार्मफुल आहेत ओके सगळ्यात महत्त्वाचं ते आहे स्पोरोझोएट्स. सगळ्यात हार्मफुल दे आर पॅरासायटिक, कारण ते पॅरासायटिक आहेत. त्यांना ह्युमन लिव्हिंग बॉडी लागते ग्रोथ होण्यासाठी, त्यांचं रिप्रोडक्शन होण्यासाठी वगैरे, म्हणून parasitic in nature. They are harmful. Okay, next, some common example of sporozoites and they are infectious are the examples कुठले आहेत तर ते सगळ्यात महत्त्वाचं ह्या स्पोरोझोइट्सचे एक्झाम्पल म्हणजे कुठले आहे तर प्लाझ्मोडियम. ओके, प्लाझ्मोडियममुळे काय होतं, दिस इज पॉझिटिव्ह एजंट ऑफ मलेरिया. सगळ्यात महत्त्वाचं हा मलेरिया जे होतो ते प्रोटोझोआमुळं, ते स्पोरोझोइट या ग्रुपमध्ये येते. तर त्याच्यामुळे मलेरिया होतो. कॉजेस 100 to 300 मिलियन इन्फेक्शन वर्ल्ड वाईड. म्हणजे जवळपास बघा मलेरियाचे पेशंट जवळपास 100 ते 300 मिलियन इन्फेक्शन. ओके, म्हणजे जगामध्ये एवढं मलेरियानं आजार होणारे म्हणजे प्रोटोझोआमुळं होणारे एवढे पेशंट्स आहेत. ओके, तर दिस इज दी कॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम. म्हणजे स्पोरोझोइट जे ग्रुप आहे
हे काय ते मोस्ट डिसीज कॉझिंग ग्रुप आहे प्रोटोझोआमध्ये. ओके, ऑल अदर 3 ग्रुप्स आर लेस हार्मलेस ॲज कम्पेअर टू स्पोरोझोइट्स. ओके, नेक्स्ट पॉईंट that is toxoplasma गोंडी कॉजेस टॉक्झोप्लाझमोसिस. हा एक डिफरंट टाईप्सचा डिसीजेस आहे. ओके, की ते सुद्धा स्पोरोझोइट्सच्या ग्रुपमध्ये येतो. त्याचं सायंटिफिक नेम आहे टॉक्झोप्लाझ्मा गोंडी. ओके, नेक्स्ट आता आपण बघूया रिप्रोडक्शन इन प्रोटोझोआ. प्रोटोझोआमध्ये रिप्रोडक्शन कसं होतं. ओके, प्रोटोझोआ कॅन रिप्रोड्युसेस देअर ऑफस्प्रिंग बाय बोथ सेक्शुअल अँड असेक्शुअल मेथड्स. त्याच्यामध्ये दोन टाईपचं रिप्रोडक्शन होतं, एक सेक्शुअल फॉर्ममध्ये पण होतो आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमुळं पण त्याचं रिप्रोडक्शन होतं मेथड. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ बडिंग. बडिंग म्हणजे छोटासा आपण स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे प्रोटोझोआचं, की त्याच्यामध्ये छोटासा एक बर्ड त्या ठिकाणी डेव्हलप होतो आणि ते बर्ड त्या मदर सेलपासून सेपरेट आउट होतो आणि त्या छोट्याशा बर्डपासून एक नवीन प्रोटोझोआचं सेल्स तयार होतो. ओके, दुसरं आहे बायनरी फ्युजन. ओके, म्हणजे एका सेलचं दोन सेलमध्ये डिव्हिजन्स होतो, त्याला म्हणायचं बायनरी फ्युजन्स. हे सुद्धा असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं मेथड आहे. ओके, तिसरं आहे ते म्हणजे सायझोगॅमी और मल्टिपल फ्युजन्स. ओके, इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी इन डिटेल अबाउट व्हॉट इज मीन बाय सायझोगॅमी किंवा मल्टिपल फ्युजन कशाला म्हणायचं. ओके, तर लक्षात ठेवा की असेक्शुअल जे रिप्रोडक्शन आहे हे तीन मेथडने होते. एक आहे बडिंग, दुसरं आहे बायनरी फ्युजन, तिसरं आहे सायझोगॅमी और त्याला दुसरं नाव आहे मल्टिपल फ्युजन. Second method of reproduction, that is sexual methods. Sexual reproduction takes place by means of conjugation, and second one is the gametogamy. Okay, they are the two different mechanism, conjugation and gametogamy. Okay, first of all we will see what is mean by सायझोगोनी. ओके, पहिल्यांदा आपल्याला माहिती आहे सिंपल आहे, बडिंग म्हणजे काय, छोटासा बर्ड डेव्हलप होतो. आणि दुसरं आपण बघितलं बायनरी फ्युजन, ते सुद्धा इझी आहे, एका सेलपासून दोन डिव्हिजन्स. ओके, बायनरी फ्युजन मेथडनं. तर सगळ्यात महत्त्वाचं सायझोगोनी म्हणजे काय, की इट इज अ मेथड ऑफ मल्टिपल फ्युजन इन विच फर्स्ट द न्यूक्लियस अंडरगो मल्टिपल डिव्हिजन. ओके, सुरुवातीला सपोज आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघणार आहोत त्याचं डायग्राम आपण, की ह्याच्यामध्ये काय होतं, एक सिंगल सेल आहे पण पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये न्यूक्लियसचा डिव्हिजन्स होतो. म्हणजे फर्स्ट एक सपोज कन्सिडर दिस सिंगल सेल विच हॅव्हिंग सिंगल न्यूक्लियस. फर्स्ट द न्यूक्लियस अंडरगो डिवाइड. ओके, वन न्यूक्लियस डिवाइड इंटू टू, again 2 divided into 4, 4 divided into 8. This way the nucleus undergo divisions. Okay, multiple divisions and form many nuclei. Okay, within cell म्हणजे एका सेलमध्ये असे भरपूर न्यूक्लियस तयार होतात आणि त्या द सायटोप्लाझम अलॉंग विथ न्यूक्लियस दे कॉन्सन्ट्रेट अलॉंग द न्यूक्लियस. द सायटोप्लाझम कॉन्सन्ट्रेट अलॉंग द न्यूक्लियस. ओके, अँड देन प्रोटोझोआ सेल इज डिवाइड इंटू मेनी डॉटर सेल्स. ओके, अशा पद्धतीनं हे सायझोगोनी रिप्रोडक्शन होतो, की जे असेक्शुअल मेथड आहे. ओके, यू कॅन सी हिअर, यू कॅन ऑब्झर्व दिस इज अ सिंगल सेल हॅव्हिंग अ सिंगल न्यूक्लियस विच अंडरगो डिव्हिजन्स. ओके, ह्याच्यामध्ये दोन डिव्हिजन होते म्हणजे दोन न्यूक्लियस तयार होते. या दोनाचे परत 4, म्हणजे 2 अगेन डिवाइडेड इंटू 4, 4 अगेन डिवाइडेड इंटू 8. ओके, अँड नाव द न्यूक्लियस अलॉंग विथ सायटोप्लाझम. ओके, ह्या न्यूक्लियस भोवती ह्या सेलमधलं जे काही सायटोप्लाझम आहे ह्याच्या न्यूक्लियस भोवती कॉन्सन्ट्रेट होतो आणि त्याच्याभोवती एक सेल मेम्ब्रेन तयार होतो आणि त्यांच्यापासून एक एंटायर सेल तयार होतो. ओके, अशा पद्धतीचं 1 2 3 4 अशा मल्टिपल सेल्स एका सिंगल सेलपासून तयार होते. म्हणजे सुरुवातीला न्यूक्लियसमध्ये डिव्हिजन्स होऊन ह्या सायटोप्लाझम त्या न्यूक्लियस भोवती सराउंडिंग होतो आणि त्या सायटोप्लाझमच्या भोवती एक मेम्ब्रेन तयार होतो आणि त्याच्यापासून एक अशा पद्धतीचे नंबर ऑफ सेल्स मल्टिप्लाय होते. ह्याला म्हणायचं सायझोगोनी टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. दिस इज अ असेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट वन इज दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये ते म्हणजे कॉन्ज्युगेशन. कॉन्ज्युगेशन, टू प्रोटोझोआ मीट टुगेदर अँड एक्सचेंज देअर जेनेटिक मटेरियल, दॅट इज अ कॉन्ज्युगेशन. ओके, जसं की स्पायरोगारामध्ये कॉन्ज्युगेशन मेथड होतो. सुरुवातीला फिलामेंट काय होते, एकमेकाला ऑपोजिट स्ट्रेनच्या फिलामेंट त्यांच्यामध्ये कॉन्ज्युगेशन होते आणि त्यांच्यामधले जेनेटिक मटेरियल आणि सायटोप्लाझम एक्सचेंज होतो आणि त्यांच्यामध्ये झायगोट तयार होऊन ते परत डिवाइड होऊन परत न्यू डॉटर सेल्स तयार होते. अशा पद्धतीचं त्याला म्हणायचं कॉन्ज्युगेशन मेथड. सेकंड इज द गॅमेटोगोनी, युनियन ऑफ टू सेक्शुअली डिफरन्शिएटेड सेल्स. ओके, सेक्शुअली डिफरन्शिएटेड जे सेल्स आहेत, मेल सेल्स आणि फिमेल सेल्स, असे दोन जे सेल्स आहेत ते सेल्सचं फ्युजन होऊन जे रिप्रोडक्शन होतो त्याला म्हणायचं गॅमेटोगोनी. ओके, कॉन्ज्युगेशन ऑफ
फिलामेंट की ज्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल हे होतं, ह्याच्यामध्ये सेक्शुअली डिफरन्शिएटेड सेल्स, मेल सेल आणि फिमेल सेल्स. ओके, तर अशा पद्धतीनं हे दोन मेथड्स आहेत. एक आहे कॉन्ज्युगेशन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये दोन मेथड्स आहेत, एक कॉन्ज्युगेशन, सेकंड वन इज द गॅमेटोगोनी. ओके, lastly we will see the different type of diseases which is caused by protozoa. Okay, these are the common different type of diseases. You can see here malaria आहे, giardiasis आहे, ज्याच्यामध्ये डायरिया होतो, डिसेंट्री वगैरे लागते. ओके, अमिबॉइक डिसेंट्री आहे, त्यानंतर टॉक्झोप्लाझमोसिस आपण बघितलं, इम्युन डिफिशियन्सीस आहे, क्रिप्टोस्पोरायडायसिस आहे, स्लीपिंग सिकनेस आहे. ओके, लेशमानियासिस आहे. ओके, काळा आजार आपण ज्याला म्हणतो कॉमन ह्याच्यामुळे. ओके, तर हे यू कॅन सी हिअर मलेरिया विच इज कॉज बाय प्लाझ्मोडियम. ओके, प्लाझ्मोडियम हे जे काय प्रोटोझोआ आहे त्याच्यामुळं होणार मलेरिया डिसीज. ओके, याची कुठल्या आजार म्हणजे हा जिरार्डियासिस आहे, म्हणजे डायरिया होती ज्याच्यामुळे जिरार्डिया इंटेस्टिनालिस हे नावाचं जे प्रोटोझोआ आहे, हे सायंटिफिक नेम आहे या ठिकाणी दिलेलं, आणि टाईप ऑफ डिसीजेस. अशा पद्धतीनं डिफरंट टाईप ऑफ डिसीजेस की जे हार्मफुल आहेत, मोस्टली जे चौथा क्लास आपण बघितला प्रोटोझोआन्समध्ये, तर they are very harmful to the human beings. Okay, mostly animals. लास्टली आपण बघूया म्हणजे काही अँटी प्रोटोझोअल ड्रग्स, म्हणजे मलेरिया असेल फॉर एक्झाम्पल, किंवा वेगवेगळ्या ज्या काही प्रोटोझोमुळे होणारे जे काही डिसीजेस आहेत, तर डिसीजेस कंट्रोल करण्यासाठी जे काही आपण ड्रग्स यूज केला जातो वर्ल्ड वाईड. ओके, फॉर एक्झाम्पल अँटी प्रोटोझोअल ड्रग दॅट इज क्लोरोक्विन, some other anti-protozoal agents are sulfonamides आहे, त्यानंतर ट्रायमेथोप्राईम आहे, इनिबिट फोलिक ॲसिड सिंथेसिस, म्हणजे सेलमध्ये जे फोलिक ॲसिड तयार होतो ते फोलिक ॲसिड सिंथेसिसला इनिबिट केल्यामुळं ते सेलची ग्रोथ होत नाही, त्यामुळं जे प्रोटोझोआ आहे म्हणजे पॅरासायटिक जे प्रोटोझोआ आहे ते प्रोटोझोआ काय होतो, कंट्रोल होतो, त्यामुळे आपल्याला डिसीज जे आहे ते इनिबिट करतो. अशा पद्धतीनं हे जे काही अँटी प्रोटोझोअल जे एजंट आहेत, ओके, म्हणजे त्या प्रोटोझोआची इनिबिट करण्यासाठी असे वेगवेगळे काही ड्रग आहेत. काहींना प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करतो, काही सेलवॉल्स, तर त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे जे काही सिंथेटिक स्टेप्स आहेत, ओके, एन्झाईम असेल किंवा प्रोटीन असेल, तर त्या स्टेपला इनिबिट केल्यामुळं त्याची प्रोटीन किंवा त्या एन्झाईम तयार होत नाही, त्यामुळे त्याची जी ग्रोथ आहे सेलची, जी प्रोटोझोआची ग्रोथ होत नाही, त्यामुळं ते आपल्याला डिसीज काय होतो, बरा होतो. तर अशा पद्धतीनं हे अँटी प्रोटोझोअल एजंट ट्रीटमेंट करण्यासाठी यूज केलं जातं. ओके, तर आज आपण बघितलं की जनरल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोझोआ. नेक्स्ट आपण लेक्चरमध्ये जनरल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मायकोप्लाझ्मा बघूया. सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.